Ethio-Hahu tutorial the ladder to success ሁላችሁም ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ-ሃሁ ቱቶሪያል ቤተሰብ አባል እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። እንደምናላችሁ ተማሪዎች ዛሬ የምናየው ፓርት 3 ኢንትራንስ ጥያቄዎችን ይሆናል። ካይኔማቲክስ ላይ ያሉ ጥያቄዎችን ነው የሚሆነው። ካይኔማቲክስ ላይ ያሉ ጥያቄዎችን ነው የሚሆነው። ባለፈው ተወሰነ 3 ጥያቄ ሰርተናል። ስለዚህ ከዛ የቀጠሉ ተወሰኑ ጥያቄዎችን ካይኔማቲክስ ላይ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር የምንመለከታቸው 3 ጥያቄዎች ለምሳሌ እዚህ ጋር አሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው ምንድነው? A car is traveling at constant velocity along a straight line. Which statement is correct? መኪናው along a straight line በኮንስታንት ቬሎሲቲ ይሄዳል ነው የተባለው። በኮንስታንት ቬሎሲቲ ይሄዳል ነው የተባለው። ስለዚህ which of the following statement is correct ነው የሚለው አንድ ሞሽን ለምሳሌ ኮንስታንት ሞሽን ብለን a car moving with constant velocity የተባለው constant velocity ማለት ዩኒፎርም ሞሽን ነው። motion can be a straight line motion actually. A straight line motion can be constant and non constant ብለን እንጠራዋለን። constant motion ማለት motion is constant velocity ማለት ነው። motion is constant velocity. In this case b ምንድነው? constant ነው። constant motion ሲሆን velocity constant ነው የሚሆነው። non constant motion ወይም ደግሞ accelerated motion ማለት ነው። accelerated motion ይላል። ስለዚህ በኮንስታንት ሞሽን ጊዜ የሚኖረን ምንድነው? አሁን እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው? a the displacement of the car increases linearly with time ይላል። the displacement of the car is in opposite direction. the net force on the car is different from zero and the acceleration of the car is in opposite direction ይላል። ስለዚህ እያንዳንዱን እያየን ለምሳሌ ኮንስታንት ሞሽን ሲሆን ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽኑ ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽኑ v ማለት ምንድነው የሚሆነው? the time rate of change of displacement ነው። v delta s divided by delta t ነው አንደኛው ማለት ነው። ስለዚህ velocity እናገኛለን። ከዚህ እንደገና እናገኛለን displacement ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? v times delta t ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ኢኩዌሽንስ ኦፍ ሞሽን ነው የሚኖረው በኮንስታንት ሞሽን ጊዜ ሁለት ኢኩዌሽንስ ኦፍ ሞሽን አለኝ ማለት ነው። ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን እንመልከት። በዩኒፎርም ሞሽን ጊዜ ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽኑ ስንመለከት ምንድነው የሚሆነው? እንዳልኳችሁ ዩኒፎርም ሞሽን ማለት ሞሽን ኢዝ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ሁለት ኢኩዌሽንስ ኦፍ ሞሽን አሉ ያንን ዲስክራይብ የሚያደርጉልኝ። አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ታይም ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ዲስፕሌስመንት። ይሄ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ደግሞ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? instantaneous velocity at any time t is equal to limit as delta t approach 0 of delta s divided by delta t ነው and ከዚህ displacement is equal to v of t times delta s is equal to v of t times delta t ማድረግ እንችላለን። the displacement at any time t በማንኛውም ታይም t ማለት ነው። ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ደግሞ ስንመለከት ሁለት ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽንስ አለን። አንደኛው displacement versus time graph curve ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? velocity versus time graph curve ነው። displacement versus time graph curve graphical representation ምን ይመስላል? የግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽኑ ምንድነው የሚሆነው? ሁለት አይነት ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን አለን። አንደኛው displacement versus time graph curve ነው። ሁለት አይነት ናቸው። አንደኛው s versus t graph ነው ያለኝ ማለት ነው። t ያለኝ s አለኝ። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? b versus t graph አለኝ ማለት ነው። b versus t graph አለኝ ዩኒፎርም ሞሽን ሲሆን ማለት ነው። displacement versus time graph ከርቫችን ምንድነው የሚሆነው? straight line through the origin ይሆናል ማለት ነው። ዩኒፎርም ሞሽን ስለሆነ straight line ነው የሚሆነው። the slope of this straight line is constant. slope constant ነው። that's why slope ምን ይሰጠኛል? slope is equal to b average ይሰጠኛል ማለት ነው። velocity ይሰጠኛል ማለት ነው። velocity versus time graph curve ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? horizontal straight line ነው የሚሆነው። horizontal straight line ይሆናል። ከዚህ ምን አገኛለሁ? ኤሪያውን ካልኩሌት ማድረግ እችላለሁ። ኤሪያ is equal to displacement ጋር እኩል ነው የሚሆነው። ኤሪያ ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከዲስፕሌስመንት ጋር እኩል ይሆናል። the area under velocity versus time graph curve and the time axis will give us displacement. ኤሪያውን ፈልገን በቬሎሲቲ versus time graph curve እና bt graph ምንለው ይሄንን ነው። v versus t graph ምንለው ይሄንን ነው።
ቢ ቨርሰስ ቲ ግራፍ ይሄ ነው። ታይም አክሲሳችን ነው ይሄ ነው። በቪ ቨርሰስ ቲ ግራፍ እና በታይም አክሲስ መካከል ያለውን ኤሪያ ማግኘት ከቻለን that area is equal to displacement ከዚህ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር እኩል ነው። የዚህን ላይን ደግሞ ስሎፕ በመፈለግ vertical increase over horizontal increase ብለን አድርገን ስሎፑን በመፈለግ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ቬሎሲቲ ማግኘት እንችላለን። ስሎፑን በመፈለግ ቬሎሲቲ ማግኘት እንችላለን። ይሄ ምንድነው የሚሆነው? vertical increase ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ horizontal increase ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ vertical increase over horizontal increase ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከስሎፕ ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ the car is moving with constant velocity in a straight line በኮንስታንት ቬሎሲቲ in a straight line ነው ሙቭ እያደረገ ያለው the displacement of the car increases linearly with time the displacement of the car increases linearly with time እንደምትመለከቱት linearly ነው እየጨመረ የሚሄደው ታይም እየጨመረ ሲመጣ ዲስፕሌስመንቱ ምን እያደረገ ይመጣል እየጨመረ ይመጣል straight line ነው ማለት ነው ስለዚህ linearly increases with time የሚለው ትክክል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ the displacement of the car increases linearly with time true the displacement of the car is in opposite direction to what ይሄ ምንም ሴንስ ሊሰጥ አይችልም the displacement of the car is in opposite direction ይላል ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው ሴንስ አይሰጥም ከማን ጋር ነው opposite direction የሚሆነው ከቬሎሲቲ ጋር ነው አይሆንም because the displacement of the car is in opposite direction to what to velocity ከሆነ ሊሆን አይችልም because velocity ማለት the time rate of change of displacement ስለሚሆን የዲስፕሌስመንቱ አቅጣጫና የቬሎሲቲ አቅጣጫ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው see the net force on the car is different from zero ይሄ ደግሞ ወዴት ይወስድናል ዳይናሚክስ ጋር ስንገባ እንመለከታለን ዳይናሚክስ ኦፍ ፓርቲክልስ ኒውተንስ ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን የሚለው ምንድነው አንድ ኦብጀክት ላይ ኔት ፎርስ አክት ካላደረገ ያ ኦብጀክት in the state of equilibrium ይቀመጣል ነው an object at rest remains at rest and an object moving with constant velocity keeps or moving or continues moving with constant velocity in the absence of net force ከሌለ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ይሄዳል ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ግን የሚለው ምንድነው the net force on the car is different from zero ያ ማለት ምንድነው there is net force acting on the particle እያለ ነው if there is net force acting on the particle ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ደግሞ የሚለው ምንድነው the state of motion of the particle will be changed የአንድ ሲስተም state of motion የሚቀየረው ኔት ፎርሱ ዜሮ ካልሆነ ብቻ ነው ኔት ፎርስ ካለው አንድ ፓርቲክል ላይ አንድ ሲስተም ላይ ኔት ፎርስ ካለ የዛች ፓርቲክል የዛች ሲስተም state of motion ይቀየራል either accelerate ያደርጋል ወይ ደግሞ decelerate ያደርጋል ማለት ነው in the direction of motion of the object or the particle force apply የምናደርግ ከሆነ accelerate ነው የሚያደርገው ፍጥነቱ ስለሚጨምር ማለት ነው in the opposite direction ደግሞ አክት የምናደርግ ከሆነ decelerate ያደርጋል ማለት ነው ለምሳሌ frictional force ብንወስድ አንድ ኳስ መታችሁ መሬት ላይ ጠልዛችሁ ብትተውት ምንድነው የሚሆነው ይሄድና ይቆማል ለምንድነው የሚቆመው ፍሪክሽናል ፎርስ አክት ስለሚያደርግ በተቃራኒ አቅጣጫ ስለዚህ ይሄ ፍሪክሽናል ፎርስ ምን እያደረገው ነው ኳሱን ዲሰለሬት እያደረገው ነው ብቸኛው ኔት ፎርስ ኦን ዘ ቦል ማን ነው ፍሪክሽናል ፎርስ ነው ስለዚህ ይሄ ፍሪክሽናል ፎርስ ዲሰለሬት እያደረገው ነው from the state of motion to the state of rest እየቀየረው ስለሆነ ኔት ፎርስ አለው ማለት ነው ስለዚህ ኔት ፎርሱ ዲፈረንት from zero ከሆነ አክሰለሬሽን አለ ማለት ነው አክሰለሬሽን ካለ ደግሞ ኮንስታንት ሞሽን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው አይሆንም ማለት ነው ቲም አይሆንም ዲ the acceleration of the car is in opposite direction acceleration ሊኖረው አይችልም because velocity constant ስለሆነ v is equal to constant ስለሆነ acceleration ነው ማለት the time rate of change of velocity ስለሚሆን ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ዜሮ ይሆናል ማለት ነው ዜሮ ይሆናል ስለዚህ acceleration ሊኖረው አይችልም ይሄም አይሆንም ማለት ነው መልሱ ምንድነው ማለት ነው ኤ ይሆናል ማለት ነው እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ስንመጣ ሁለተኛውና ሶስተኛው ከ2012 13 የተወሰዱ ጥያቄዎች ናቸው ከ2012 13 የተወሰዱ ጥያቄዎች ናቸው ሁለተኛው የሚለው ምንድነው while going to school ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ a student traveled 3 km east ተማሪው ወይም ደግሞ ተማሪዋ 3 ኪሎ ሜትር ወደ ኢስት ሄደ ወይም ደግሞ ሄደች and then 4 km north in 2 hours ተማሪው ወይም ደግሞ ተማሪዋ 3 ኪሎ ሜትር ወደ ኢስት ከዛ ደግሞ 4 ኪሎ ሜትር ወደ ኖርዝ በሁለት ሰዓት ውስጥ ተጓዘች ነው የሚለው ወይም ደግሞ ተጓዘ ነው የሚለው the magnitude of the students average velocity and average speed are respectively የተማሪው ወይም ደግሞ የተማሪዋ average velocity እና average speed respectively ስንት ነው የሚለው ይሄንን ለመስራት እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉት አንደኛው ካይኔማቲክስ አለው
ሁለተኛው ደግሞ የቬክተር አፕሊኬሽንም አለው። ቬክተርንም እዚሁ ጋር ያያችሁ ትሄዳላችሁ። ሁለተኛው ላይ ለምሳሌ ብንመጣ ምንድነው የሚሆነው? ግራፉን ብናስቀምጥ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ይሄ ኢስት ቢሆን ይሄ ደግሞ ኖርዝ ይሆናል። this is west። ይሄኛው ወርታች ያለው ምንድነው? ሳውዝ ነው። ስለዚህ ምንድነው ያደረገው ተማሪው ስቱደንት ትራቨል 3 ኪሎ ሜትር ኢስት። ከዚህ ጋር ለምን ሊሆን ይችላል? ከቤታቸው ማለት ነው። ወደ ኢስት ስንት ነው? 3 ኪሎ ሜትር 3 ኪሎ ሜትር ኢስት። ይሄንን ዴልታ S1 እንበለው and then 4 ኪሎ ሜትር to the north ዴልታ S2 ስንት ነው? 4 ኪሎ ሜትር። እዚህ ጋር ስኩል አለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሆም ሊሆን ይችላል። ከቤታቸው ተነስተው ወደ ትምህርት ቤት ነው የሚሄዱት። ከቤታቸው ተነስተው ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ 3 ኪሎ ሜትር ወደ ኢስት ከዛ ደግሞ 4 ኪሎ ሜትር ወደ ኖርዝ የግድ መሄድ አለባቸው ነው። ስለዚህ what is the average speed, the average velocity of the students and the average speed of the student in 2 hours? በሁለት ሰዓት ውስጥ ነው ከዚህ ተነስተው እዚህ ጋር መድረስ ስንት ሰዓት ነው የሚወስድባቸው? 2 ሰዓት ነው የሚወስድባቸው ማለት ነው። 2 ሰዓት ነው የሚወስድባቸው። ስለዚህ ቶታል ታይማቸው ስንት ነው? ቶታል ታይም 2 hours ነው። አሁን ምን ማግኘት አለብን? አንደኛው ስፒድ ለመፈለግ ቶታል ዲስታንስ መፈለግ አለብን። the actual distance traveled by the student ተማሪው ከዚህ ተነስቶ ተማሪው ደግሞ ተማሪዋ ከዚህ ተነስተው እዚህ ጋር ለመድረስ 3 ኪሎ ሜትር ወደ ኢስት 4 ኪሎ ሜትር ወደ ኖርዝ ነው። ስለዚህ ስንት ነው የሚሄዱት? ቶታል ዲስታንስ 7 ኪሎ ሜትር ነው የሚሄዱት። ቶታል ዲስታንስ ነው ያልኩት። ዲስታንስ is a scalar quantity. But displacement ነው ማለት the shortest straight line, the shortest distance between the initial point and the final point, between the home and the school. ከዚህ ወደዚህ ማለት ነው። shortest distance ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ዲስፕሌስመንታችን ማለት ነው። this is the displacement delta S። ይሄን displacement delta S ማለት ምን ማለት ነው? from vector addition delta S ማለት ምን ማለት ነው? delta S1 plus delta S2 ይሆናል። delta S1 ማለት ይሄኛው አንድ ቬክተር ነው። ወዴት ነው? ወደ ኢስት ነው ፖይንት የሚያደርግልኝ። ይሄኛው ደግሞ ሌላ ቬክተር ነው። ወዴት ነው ፖይንት የሚያደርግልኝ? ወደ ኖርዝ ነው ፖይንት የሚያደርግልኝ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቬክተሮች delta S1 እና delta S2 perpendicular vectors ናቸው። ስለዚህ the magnitude ስለተባለ the magnitude of the student average velocity and average speed ስለተባለ የዚህን መፈለግ እንችላለን። ስለዚህ ምን እናድርግ አሁን? ቶታል ዲስታንስ ማለት መጀመሪያ ቶታል ዲስታንስ እንፈልግ። ቶታል ዲስታንስ ማለት ነው the actual distance traveled by the student. The actual distance traveled by the student. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቶታል ዲስታንሳችን ዴልታ ኤስ እንበለውና ይሄ ማለት ነው ቶታል ዲስታንስ እንበለው እዚህ ኳልቱ the actual distance traveled by the student ማለት 3 ኪሎ ሜትር ሲደመር 4 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። 3 ኪሎ ሜትር ፕላስ 4 ኪሎ ሜትር ስንት ይሆናል? 7 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። ይሄ ቶታል ዲስታንስ ነው። ስኬለር ነው ይሄ ስኬለር ነው። እሺ total displacement, the magnitude of total displacement, the magnitude of the displacement delta S is ምን ይላል? from vector addition። እነዚህ ዴልታ S1 እና ዴልታ S2 ምን አይነት አሬንጅመንት ነው ያላቸው? ሄድ ቱ ቴል አሬንጅመንት ነው ያላቸው። ሄድ ቱ ቴል አሬንጅመንት ስላላቸው ሪዛልታንታቸው ከየት ወዴት ነው የሚሳለው? from the tail of the first vector to the head of the second vector from triangle of vector addition። ሁለት ቬክተሮች ሄድ ቱ ቴል አሬንጅመንት ካላቸው ከአንደኛው ቬክተር ቴል ወደ ሁለተኛው ቬክተር ሄድ ይሳላል። ስለዚህ ዲስፕሌስመንታችንን የሳልኩት እንደዚህ ነው። ስለዚህ የዲስፕሌስመንታችን ወይም ደግሞ የሪዛልታንቱ ቴል ከመጀመሪያው ቬክተር ቴል ጋር ኮንሳይድ ማድረግ አለበት። የሪዛልታንቱ ቴል ከመጀመሪያው ቬክተር ቴል ጋር ኮንሳይድ አድርጓል። የሪዛልታንቱ ሄድ ከሁለተኛው ቬክተር ሄድ ጋር ኮንሳይድ አድርጓል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ሪዛልታንት ነው። ይሄ ማለት ሪዛልታንት ነው። ዲስፕሌስመንታችን ሪዛልታንት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን?
የዚህን ማግኒቲዩድ ለማግኘት ፓይታጎረስ ቴረም አፕላይ እናደርጋለን። ስለዚህ ፓይታጎረስ ቴረም አፕላይ በማድረግ the magnitude of the displacement delta s is equal to the square root of delta s1 square plus delta s2 square ይሆናል። is equal to the square root of 3 kilometer square plus 4 kilometer square ይሆናል። is equal to ስንት ይሆናል? 5 ኪሎሜትር ይሆናል። because ይሄ ማለት ስንት ነው? 9 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ፕላስ 16 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ይሆናል። አንድ ላይ ስንት ይሆናል? the square root of 25 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ይሆናል። የ5 ይወጣል። የስኩዌር ኪሎ ሜትር ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ the magnitude of the displacement is equal to 5 kilometers አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው የምንፈልገው። አንደኛው ይሄንን አገኘን፣ ሁለተኛው ደግሞ እዚህ አግኝተናል ማለት ነው። ቶታል ዲስታንስ አግኝተናል፣ ቶታል ዲስፕሌስመንት አግኝተናል። the magnitude of total displacement እና ቶታል ዲስታንስ ካገኘን አቨሬጅ ቬሎሲቲ ምንድነው የሚሆነው? average the magnitude of average velocity is ምን ይሆናል? the magnitude of average velocity ማለት ነው the magnitude of displacement delta s divided by delta t, because the average ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? delta s divided by delta t ነው። the average is equal to the time rate of change of displacement ነው። delta s divided by delta t ከሆነ የዚህ ማግኒቲዩድ ማለት የዚህ ማግኒቲዩድ ነው። ስለዚህ የዚህ ማግኒቲዩድ ነው ማለት የዲስፕሌስመንቱ ማግኒቲዩድ ነው። ስለዚህ የአቨሬጅ ቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ማለት የዲስፕሌስመንት ማግኒቲዩድ ሲካፈል ለታይም ነው። የዲስፕሌስመንት ማግኒቲዩድ ደግሞ ስንት ያገኘ ነው? 5 ኪሎ ሜትር ነው። ስለዚህ is equal to 5 ኪሎ ሜትር divided by ታይማችን ደግሞ ስንት ነው? እዚህ ጋር ያለው 2 hours ስንት ይሆናል? 2.5 ኪሎ ሜትር per hour አለኝ። the magnitude of average speed is b average speed ነው ይሄኛው is equal to total distance divided by total time ነው የሚሆነው። total distanceአችን ስንት ያገኘነው? 7 ኪሎ ሜትር divided by 2 hours ስንት ነው የሚሆነው? 3.5 ኪሎ ሜትር per hour። ስለዚህ average the magnitude of average velocity ስንት ያገኘነው? 2.5 ኪሎ ሜትር per hour። the magnitude of average speed 3.5 ኪሎ ሜትር per hour። ስለዚህ የትኛው ነው የሚቀድመው? የአቨሬጅ ቬሎሲቲ ነው የሚቀድመው። the magnitude of students average velocity and average speed respectively ነው የሚለው ስለዚህ average velocity ስለሚቀድም 2.5 ኪሎ ሜትር per hour and 3.5 ኪሎ ሜትር per hour። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤሪያ ብትመጡ 2 ኪሎ ሜትር per hour ይላል፣ ሊሆን አይችልም። 7 ኪሎ ሜትር per hour ይሄም ሊሆን አይችልም፣ ይሄ አይሆንም። ቢ ላይ ስንመጣ 2.5 ኪሎ ሜትር per hour and 3.5 ኪሎ ሜትር per hour ይላል፣ ይሄ ትክክል ነው። ሲ ላይ ስንመጣ 3.5 ኪሎ ሜትር per hour and 2.5 ኪሎ ሜትር per hour ተቀያየረ። ይሄ የአቨሬጅ ስፒዱ ማግኒቲዩድ ነው፣ ይሄ ደግሞ የአቨሬጅ ቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ስለሆነ ይሄም አይሆንም ማለት ነው። ዲ 5 ኪሎ ሜትር per hour and 7 ኪሎ ሜትር per hour ይላል፣ ይሄም አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ the answer is B። እሺ ሶስተኛው ላይ ደግሞ ስንመጣ a boy throws a ball vertically upward with an initial speed of 20 meters per second። ልጁ በአንድ ኳስ ወይም ደግሞ ኳሱን በ20 ሜትር per second ወደ ላይ ወረወረው ነው የሚለው። neglecting air resistance የአየር ግፊትን ኢግኖር ብናደርግ which of the following statements is true about the motion of the ball ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው? vertical motion ላይ ማለት ነው። if a particle is thrown vertically upward ልክ ከተወረወረ ወደ ላይ ማለት ነው። ከተወረወረ በኋላ the only force acting on the particle is gravitational force ነው። ይሄ gravitational force ምንድነው የሚያደርገው? የተወረወረው ነገር ይሄድና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተመልሶ ይመጣል። ለምንድነው ተመልሶ የሚመጣው? የመሬት የስበት ኃይል ስላለ ማለት ነው። የመሬት gravitational force ስላለ ተመልሶ ይመጣል። የመሬት gravitational force ባይኖር ምን ይሆን ነበር? በዛው ይጠፋ ነበር ነው። እንደወረወር ነው በዛው ይቀር ነበር። ግን አሁን ወደ ላይ ወረወረው ነገር ተመልሶ ለመሬት ይመጣል።
ከላይ የለቀቅነው ነገር ወርታች ይወርዳል። always an object thrown vertically upward will come to the ground and an object released from a certain height above the ground will move towards the center of the earth ወደ ላይ የሚወረወር ኦብጀክትም ከላይ የሚለቀቅ ኦብጀክትም ወደ መሬት ይወርዳል። ለምንድን ነው የሚወርደው? ለምንድን ወደ መሬት የሚመለሰው? የመሬት ግራቪቴሽናል ፎርስ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢግኖሪንግ ኤር ሬዚስታንስ የአየር ግፊትን ኢግኖር አድርገን ብቸኛው ፎርስ ማን ነው? ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እቺን ኳስ ወር ላይ በወርውራት ከዚህ ማለት ነው with an initial speed v naught say 20 ሜትር per second ብትወረወር የትኛውም ቦታ ላይ ብትደርስ እቺ ኳስ ማለት ነው የትኛውም ቦታ ላይ ብትደርስ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስትደርስ የሚኖራት ፎርስ ማለት ነው ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። ግራቪቴሽናል ፎርስ ወዴት ነው አክት የሚያደርገው? ዳውንዋርድ ነው። እዚህ ጋር ሲደርስ ተመልሶ እዚህ ማክሲመም ሄት ከደረሰ በኋላ ተመልሶ እዚህ ጋር ሲመጣ ብቸኛው ፎርስ ማለት ነው ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። ግራቪቴሽናል ፎርስ ወዴት ነው አክት የሚያደርገው? ወደ ታች ነው አክት የሚያደርገው። ስለዚህ on its way up ወደ ላይ ሲሄድ ስፒዱ ምን እያደረገ ነው የሚመጣው? እየቀነሰ ይመጣል። ለምን እየቀነሰ የሚመጣው? ግራቪቴሽናል ፎርስ በተቃራኒ አቅጣጫ አክት ስለሚደረግ ማለት ነው። በተቃራኒ አቅጣጫ አክት ስለሚደረግ እየቀነሰ ይመጣና ልክ ማክሲመም ሄት ላይ ሲደርስ ማክሲመም ፖይንት ላይ ሲደርስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስፒዱ ዜሮ ይሆናል። at the maximum height the speed of the particle becomes zero ለምሳሌ ይሄ h max ቢሆን at this point v ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ዜሮ ይሆናል። v is equal to 0 ይሆናል። ፋይናል ቬሎሲቲ at the maximum height ዜሮ ነው የሚሆነው። but up to that point ምን እያደረገ ነው የሚሄደው ማለት ነው? እየቀነሰ ይሄድና እዚህ ጋር ሲደርስ ዜሮ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ብዙ ነገሮችን ማየት እንችላለን። time required to reach h max ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጋር ለመድረስ ምን ያህል ጊዜ ይወስድበታል የሚለው መፈለግ እንችላለን። ማክሲመም ሄታችንን መፈለግ እንችላለን። እንደምታስታውሱት from kinematics of particles from equations of motion v final ማለት ምን ማለት ነው? v initial minus gt ነው። upward motion ስለሆነ ማይነስ ነው የሚሆነው። acceleration with gravity ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ at the maximum point እዚህ ጋር v ፋይናላችን at the maximum point ዜሮ ስለሚመጣ ዜሮ ይሆናል። ይሄ at h max v final is equal to 0 ስለሚሆን 0 is equal to v naught minus gt ይሆናል። ይሄን ወደዚህ ባመጣው g times t ይሆናል is equal to v naught ይሆናል። over g ባረግ t is equal to v naught divided by g ይሆናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? time required to reach h max ነው። ይሄ ማለት time required to reach h max ለመድረስ የሚወስድበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? v naught divided by g where v naught is the initial speed ለአክሰለሬሽን ዲው ግራቪቲ ስናካፍል የምናገኘው ምንድነው? time taken to reach h max ወደ ላይ ስንወርወር h max ለመድረስ የሚወስድበት ጊዜ ነው። ለመመለስም the same time ይወስድበታል። ስለዚህ ቶታል ታይም ኦፍ ላይት በአየር ላይ እንዳለ ወረወር ነው ተመልሶ መጥቶ እዚህ ጋር እስኪደርስ ድረስ የሚወስድበት ጊዜ ደግሞ twice this time ነው የሚሆነው። time of light ደግሞ ማለት twice of v naught divided by g ይሆናል። ይሄ ደግሞ ምንድነው? time of flight ማለት ነው። time of flight እንለዋለን። h max ደግሞ ማለት h max ምን ያህል ማክሲመም ሄት ይወጣል የሚለው ለማግኘት ይሄንን ታይም ምን ማድረግ እንችላለን? ሰብስቲዩት ማድረግ እንችላለን። አንደኛ from አሁንም equations of motion h is equal to v naught times t minus half gt square በሚለው መስራት እንችላለን። አንደኛ ማለት ነው። ይሄን ከምንድነው ያገኘነው? displacement is equal to v naught t plus half at square በሚለው መስራት ስለምንችል ነው። v naught displacement is equal to v naught times t plus half at square በሚለው መስራት እንችላለን። ዲስፕሌስመንታችን vertical motion ሲሆን height ነው የሚሆነው h ይሆናል። v naught እንዳለ ነው v naught times t ያለን። acceleration ደግሞ upward motion ሲሆን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። acceleration due to gravity ይሆንና ኔጌቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ማይነስ g ያረኩት እዚህ ጋር ለዛ ነው። ከዚህ ነው ይሄንን ያገኘሁት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካገኘው እዚህ ታይም ውስጥ ይሄንን ታይም ሰብስቲዩት ባደርግ ለምሳሌ እዚህ ታይም ውስጥ ይሄንን ታይም ሰብስቲዩት ባደርግ የማገኘው ምንድነው? h max ነው የሚሆነው because ይሄንን ታይም ይሄ ታይም ማለት ታይም ቴክን ቱ ሪች h max ለመድረስ የሚወስድበት ጊዜ ስለሆነ ይሄንን ታይም ሰብስቲዩት ማድረግ ነው። እዚህ ሰብስቲዩት ማድረግ ነው። therefore
ምን ማድረግ እችላለሁ? h max is equal to b naught times በታይም ቦታ ላይ ይሄንን ማስገባት ነው። b naught over g minus 1 over 2 g into በታይም ቦታ ላይ b naught over g አድርጌ ስኩዌር ማድረግ ነው። b naught times b naught ስኩዌር divided by g ይሆናል minus 1 over 2 g ይሆንና b naught ስኩዌር over g ስኩዌር ይሆናል። እዚህ ጋር አንድ g አለኝ፣ እዚህ ጋር ከታች ደግሞ g ስኩዌር ሁለት አለኝ። ስለዚህ ይሄ አንድ እዚህ አንድ ያጠፋልኛል። therefore ምን ይቀረኛል ማለት ነው? ይሄ ማለት b naught ስኩዌር over g b naught ስኩዌር over g minus 1 over 2 ይሄ ማለት ነው b naught ስኩዌር over g ይቀረኛል ማለት ነው። b naught ስኩዌር over g ይቀረኛል። ይሄ ማለት b naught ስኩዌር over g minus 1 over 2 b naught ስኩዌር over g ማለት ምን ይሆናል? b naught ስኩዌር over 2g ይሆናል። therefore h max ማለት b naught ስኩዌር divided by 2g ይሄ ማክሲመም ሄት ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ሄት አግኝተናል፣ ታይም ኦፍ ፍላይት አግኝተናል፣ ታይም ቴክን ቱ ሪች h max አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢኩዌሽን ከዚህ ከቨርቲካል ሞሽን እነዚህ ነገሮች ማግኘት እንችላለን። ወደ ጥያቄው ስንመጣ ጊቭናችን ምንድነው? b naught is equal to 20 meters per second. The ball is thrown vertically upward with an initial speed of 20 meters per second. Neglecting air resistance, የአየር ግፊት ባይኖር ማለት ነው። ብቸኛው ፎርስ ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው ማለት ነው። and particular accelerate የምታደርገው with acceleration due to gravity ነው ማለት ነው። which of the following is true about the motion of the ball ነው የሚለው። true የሚሆነው የትኛው ነው የሚለው። its velocity after 3 seconds is 50 meters per second downward ይላል። ይሄንን ከየት ነው የምናገኘው? ከዚህ ኢኩዌሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለምሳሌ ብንወስድ v final is equal to v initial minus gt ነው የሚለው t is equal to 3 seconds ሲሆን ማለት ነው። after 3 seconds ስንት ነው የሚለው። ይሄ ማለት v naught 20 meter per second minus g ስንት ነው? 10 ነው። ታይማችን ስንት ነው? 3 ነው። ስንት ይሆናል ማለት ነው? 20 minus 30 ስንት ይሆናል? minus 10 meter per second ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየው ምንድነው? ዳውንዋርድ መሆኑን ነው። አፕዋርድ ሞሽን ሲሆን v ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው። ኔጌቲቭ ቫልዩ ካመጣችሁ ሪቨርስ እያደረገ ነው ማለት ዳይሬክሽኑ እየተቀየረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ኔጌቲቭ ሳይን የምታሳየው ምንድነው? ዳውንዋርድ መሆኗን ነው። አፍተር 3 ሰከንድ ምን እያደረገች ነው ማለት ነው? ወርታች እየተመለሰች ነው። ግን ጥያቄው ላይ ማየት ትችላላችሁ። its velocity after 3 seconds is 50 meters per second 50 ሜትር per second በ20 ሜትር per second ተወርውሮ 50 ሜትር per second ሊኖረው አይችልም። ማክሲመም ስፒዱ ስንት ነው? 20 ሜትር per second ነው። ማክሲመም ስፒዱ የተወረወረበት 20 ሜትር per second ነው። as moves higher and higher ወደ ላይ ከፍ እያለች ስትሄድ ከ20 ሜትር per second እንደውም እየቀነሰ ይመጣና ማክሲመም ሄት ላይ ስትደርስ ዜሮ ትሆናለች። ቬሎሲቲው ዜሮ ይሆናል። ከዛ ደግሞ ማድረግ ይጀምራል፣ መመለስ ይጀምራል ደግሞ ከዜሮ ፍጥነቱ ምን እያደረገ ነው የሚመጣው? እየጨመረ ይመጣና ማክሲመም ሊሆን የሚችለው የት ነው? ልክ መሬት ላይ ሲደርስ የተወረወረበት ፖይንት ላይ ሲደርስ 20 ሜትር per second ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከ20 ሜትር per second በላይ ሊሆን አይችልም። የተወረወረው በ20 ሜትር per second ነው። after 8 at any time t ከሆነ ታይም t በኋላ after any time t ቬሎሲቲው ወይም ደግሞ ስፒዱ ከኢኒሻል ስፒዱ በላይ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ከዛ በታች ከሆነ ልንሰራ እንችላለን። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ጥያቄ ላይ ስትሰሩ ምን ማድረግ ነው? መቀነስ ነው እንትኖቹ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊሆን አይችልም because 50 ሜትር per second ማለት ከ20 ሜትር per second ይበልጣል። much greater than 20 ሜትር per second ይሄ ደግሞ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ከኢኒሻል ማክሲመም ስፒዱ በላይ ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው። b the time taken to reach the maximum height is 4 seconds ይላል። time taken to reach maximum height ማለት ይሄ ነው ኤክስፕሬሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ b ላይ ስንመጣ time taken to reach h max ማለት b naught divided by g ነው። b naughታችን ስንት ነው? 20 ሜትር per second ሲካፈል g ስንት ነው? 10 ሜትር per second ስኩዌር ቢሆን ስንት ነው የሚሆነው? 2 ሰከንድ ማለት ነው። time taken to reach h max 2 ሰከንድ ነው። 4 ሰከንድ ማለት time of flight ነው። ሁለተኛው ይሄኛው ማለት ነው። time of flight ቢሆን ትክክል ነበር የሚሆነው። ግን time taken to reach h max
ስንት ነው? 2 ሰከንድ ነው። ይሄ ግን ስንት ነው የሚለው? 4 ሰከንድ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄም አይሆንም ማለት ነው። ሲ ላይ ስንመጣ its velocity after 1 second is 30 meter per second upward ይላል። አሁንም after any time t ከሆነ ታይም ቲ በኋላ ማለት ነው ከተወረወረ ከሆነ ታይም ቲ በኋላ ስፒዱ ወይ ነው ቬሎሲቲው ከ20 ሜትር ፐር ሰከንድ በላይ ሊሆን አይችልም። ይሄም አይሆንም ማለት ነው። ለምን ካላችሁ ማክሲመም ስፒድ የተወረወረበት በስንት ነው? በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ከ20 ሜትር ፐር ሰከንድ እየቀነሰ ይሄድና ማክሲመም ሂት ላይ ሲደርስ ዜሮ ይሆናል። ከዛ ደግሞ ሲመለስ ከዜሮ ስፒዱ እየጨመረ ይመጣና ማክሲመም የሚሆነው መቼ ነው? 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የተወረወረበት ፖይንት ላይ ሲደርስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ሊሆን አይችልም። its maximum height is 20 ሜትር ይላል። እንስራው ሲ ማየት እንችላለን። ሲ ለምሳሌ b ፋይናል after 1 second ነው የሚለው b not minus gt ነው የሚለው at t is equal to 1 second ነው። b ኖታችን 20 ነው minus g 10 into t 1 second ነው። 20 ሲቀነስ 10 ማለት ስንት ነው የሚለው? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ስንት ነው የሚለው? 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚለው። አይሆንም ማለት ነው። d its maximum height is 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ይላል። ትክክለኛው መልስ የትኛው ነው? ይሄኛው ነው የሚለው። ማክሲመም height ማለት ይሄ ነው። h max is equal to v naught square divided by 2g በሚለው ማለት ነው። ስለዚህ h max is equal to v naught square divided by 2g በሚለው ብንሰራ v naught ስንት ነው? 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ስኩዌር divided by 2 times g 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስንት ይሆናል? ይሄ 400 ነው የሚሆነው ሲካፈል ለ20 ዜሮ በዜሮ ይጣፋልኛል። በሁለት 20 ይሆናል ማለት ነው። 20 ሜትር ይሆናል። that is the maximum height። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ የትኛው ነው? ቢ ይሆናል ማለት ነው። እሺ የሚቀጥለው ጥያቄ አራተኛ ጥያቄ ከ2007 የተወሰደ ነው። 2007 ላይ ያለ ጥያቄ ነው። a car travels along a straight line at a constant speed of 20 meters per second for a distance d። አንድ መኪና በስትሬት ላይን እየሄደ በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ እየሄደ ቶታል ዲስታንስ ስንት ሄደ? d የሚያክል ዲስታንስ ሄደ ነው የሚለው። and then another distance d in the same direction at a constant speed of 36 km per hour። በ36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ደግሞ ሌላ ተጨማሪ d የሚያክል ዲስታንስ ቢሄድ what is the average speed of the entire trip? average speed for the entire trip ስንት ነው ነው የሚለን። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር የምናደርገው እዚህ ጋር ጊቭናችን መጀመሪያ እናውጣ። ጊቭናችን d1 አለን። d1አችን ስንት ነው? 20 ሜትር ፐር ሰከንድ and delta s1 is equal to d ነው። በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ለd የሚያክል ዲስታንስ ሄደ። ታይሙን ግን አናውቅም። ዴልታ t1 ስንት እንደሆነ አናውቅም ማለት ነው። and d2 another distance d በ36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው ሄደው 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር with for another distance delta s2 is equal to d ሄደ። ለምን ያህል ታይም እንደሄደ ዴልታ t2ን አናውቅም። በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሄንን ዲስታንስ ሲሄድ ምን ያህል ጊዜ እንደወሰደበት አናውቅም። በ36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር the same distance ሲሄድ ይሄን ምን ያህል እንደወሰደበት አናውቅም። ያ ማለት ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙን ብናስቀምጥ ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው መኪናው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው መኪናው ከዚህ ጋር ተነሳ እዚህ ጋር ለመድረስ ይሄኛው ለምሳሌ ዴልታ s1 is equal to d ይሄንን ዲስታንስ ለመሄድ በv1 ነው የሚሄደው። v1 ይሄዳል ማለት ነው። ስንት ነው? 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ሄደ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከደረሰ በኋላ ከዚህ በኋላ ደግሞ በሌላ ስፒድ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር ከደረሰ በኋላ በሌላ ስፒድ ነው የሚሄደው። ያ ማለት ምንድነው? v2 ስንት ነው? 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ቢሆን ይሄንን ዲስታንስ ዴልታ s2 is equal to d ይሄን ያህል ዲስታንስ ይሄዳል ነው። እዚህ ጋር ይደርሳል። ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጋር ለመድረስ ምን ያህል ታይም ይወስድበታል ነው። ስለዚህ v1አችን ስንት ነው? 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። v2አችን ስንት ነው? 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው። ሶሪ 20 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ኦኬ። ይሄኛው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሶሪ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ
ይሄኛው ደግሞ ስንት ነው 36 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው የሚለው 36 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው። ስለዚህ ወደ ምን መቀየር አለበት ማለት ነው? ወደ አንድ አይነት ዩኒት መቀየር አለበት። ወደ አንድ አይነት ዩኒት መቀየር አለበት። አይዘር ይሄንን ወደ ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር መቀየር አለበት፣ ይሄንን ደግሞ ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ መቀየር አለበት። ስለዚህ ምርጫው በኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ስለሆነ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? ይሄንን ወደ ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር እንቀየር። ይሄንን ኮንቨርት ለማድረግ ኮንቨርሽን ፋክተር ማለት ነው b1 = 20 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይሄንን በአንድ ባባዛው አይቀየርም። one is multiplicative identity አንድን ቁጥር በአንድ ብናባዛው አይቀየርም። ስለዚህ አንድ ማለት ምንድነው multiplicative identity ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል? 1 ኪሎ ሜትር ማለት ስንት ነው? 1000 ሜትር ማለት ነው። 1 ኪሎ ሜትር ሲካፈል ለ1000 ሜትር ማለት ስንት ነው? 1 ነው የሚሆነው። በአንድ አባዛው ይሄንን ይቀየራል አይቀየርም? ቀጥሎስ ሰከንድ አለኝ 3600 ሰከንድ ለ1 ሰዓት ብናካፍል ስንት ነው የሚሆነው? ከዚህ እስከዚህ ያለው ጠቅላላ 1 ነው። 1 ኪሎ ሜትር ሲካፈል ለ1000 ሜትር ማለት 1 ነው። 3600 ሰከንድ ሲካፈል ለ1 ሃወር ማለት 1 ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ስንት ነው? 1 ማለት ነው። 1 ሲባዛ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ራሱ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንቨርሽን ፋክተር ነው። እዚህ ጋር እቺ ሰከንድ እዚህ ጋር እቺን ሰከንድ ያጠፋልኛል። እቺ ሜትር እዚህ ጋር ለቺ ሜትር ታጠፋልኛለች። እዚህ ጋር ስንት አለኝ? 3 ዜሮ አለኝ። እዚህ ጋር 1 ዜሮ፣ እዚህ ጋር 2 ዜሮ አለኝ። እቺ 2 ዜሮ እዚህ ጋር 1 አለኝ። 3 ዜሮ፣ 3 ዜሮ ያጠፋልኛል። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 ሲባዛ በ36 72 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ b1 72 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው። አሁን ምን ማድረግ አለብን? ቶታል ዲስታንስ አቨሬጅ ስፒድ ነው የተባለው። the average speed for the entire trip ነው። አቨሬጅ ስፒድ ለመፈለግ ቶታል ዲስታንስ እና ቶታል ታይም ማግኘት ነው። ቶታል ዲስታንስ ማለት ከዚህ እስከዚህ ለመፈለግ እዚህ ያለውን መፈለግ ነው። ስለዚህ to find average speed ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? አንደኛ find total distance ዴልታ ኤስ ቶታል ዲስታንስ ዴልታ ኤሳችን ምንድነው የሚሆነው? ቶታል ዲስታንስ ዴልታ ኤሳችን ዴልታ ኤስ = ዴልታ ኤስ1 + ዴልታ ኤስ2 ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ይደመር ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ማለት ነው። ዲስታንስ ነው፣ ስኬላር ኳንቲቲ ነው። ይሄ ማለት ምንድነው የሚሆነው? d + d ይሆናል። ስንት ይሆናል? twice of d ይሆናል። therefore ቶታል ዲስታንሳችን twice of d ሆነ። ቶታል ዲስታንስ አገኘን። ሁለተኛው ምንድነው የምናደርገው? ቶታል ታይም እናገኛለን። ሁለተኛው find total time ዴልታ ቲ። ይሄ ደግሞ ማለት ነው ዴልታ ቲ ዴልታ ቲ1 + ዴልታ ቲ2 ነው። but what is ዴልታ ቲ1? ዴልታ ቲ1 ማለት ምን ማለት ነው? ዴልታ ቲ1 ማለት the time required to move the first distance d ይሄንን ዴልታ ኤስ1ን ለመሄድ የሚወስድበት ጊዜ ነው። ዴልታ ቲ1 ምንለው ይሄንን ነው፣ እዚህ ጋር የምናገኘው ነው። ዴልታ ቲ2 ማለት የሁለተኛውን ቶታል ዲስታንስ d ለመሄድ የሚወስድበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ዴልታ ቲ2 ደግሞ ማለት እዚህ ጋር የምናገኘው ታይም ማለት ነው የምንፈልገው። ስለዚህ for the first part የመጀመሪያው ፓርት ይሄንን የመጀመሪያው ፓርት እንበለው። ከዚህ እስከዚህ ያለውን ይሄንን first part እንበለው። ከዚህ እስከዚህ ያለውን ደግሞ ሰከንድ ፓርት እንበለው። for the first part ይሄኛው ማለት ነው ዴልታ ቲ1 ለማግኘት b1 ማለት ነው ዴልታ s1 ዲቫይድ ባይ ዴልታ ቲ1 ነው። ስለዚህ ዴልታ ቲ1 ለማግኘት ምን ማድረግ ይችላልው? ዴልታ ቲ1 = ዴልታ s1 ዲቫይድ ባይ b1 ይሆናል። ዴልታ s1 ማለት ማን ነው? d ነው። ስለዚህ ዴልታ t1 = d ሲካፈል ለb1 ነው። ይሄ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ስመጣ for the second part ሁለተኛው ፓርት ላይ ደግሞ ስመጣ b2 ማለት ምን ማለት ነው? ዴልታ s2 ዲቫይድ ባይ ዴልታ t2 ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዴልታ t2 = ዴልታ s2 ዲቫይድ ባይ d2 ይሆናል። ስለዚህ ዴልታ t2 =
ዴልታ S2 ማለት d ነው። ይሄኛው ዲስታንስ ማለት ነው። d ሲካፈል d ዲቫይድ ባይ v2 ይሆናል። ይሄ ሁለተኛ ኢኩዌሽናችን ነው። ይሄኛው አንደኛ ነው እንበለው፣ ይሄንን ደግሞ ሁለተኛ እንበለው። ስለዚህ from 1 and 2 ዴልታ t1 ማለት d over b1 ነው። ዴልታ t2 ማለት d over b2 ነው። እዚህ ውስጥ መተን ሰብስቲዩት ብናረግ ቶታል ታይም is equal to ዴልታ t1 ማለት የመጀመሪያው ታይም the time required to move the first distance ዴልታ s1 that is d divided by b1 ይሆናል ፕላስ ዴልታ t2 ማለት d divided by b2 ሁለተኛው ዲስታንስ ለመሄድ የሚወስድበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል? ይሄ is equal to የሁለቱ LCM የb1 እና የb2 LCM b1 b2 LCM አቸው ነው። b1 b2 by b1 ማለት b2 times d b2d ይሆናል። b2 times d ይሆናል ፕላስ b1 b2 by b2 ማለት b1 ነው። b1 times d b1 d ይሆናል። d ኮመን ስለሆነ d ኮመን ወስጄ ምን ማድረግ ይችላል? b1 plus b2 divided by b1 b2 ማድረግ ይችላል። therefore total time is equal to d into b1 plus b2 divided by b1 b2 ይሄንን አገኘው ማለት ነው። ቶታል ዲስታንስ አግኝቻለሁ እዚህ ጋር፣ ቶታል ታይም እዚህ ጋር አግኝቻለሁ። ስለዚህ ማድረግ አለብን ዴፊኒሽኑን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሶስተኛው እንደማደርገው ማለት ነው apply definition of average speed ማለት ነው average speed is equal to total distance divided by total time ይሆናል ማለት ነው። v average is equal to total distance divided by total time ነው። ቶታል ዲስታንሳችን ስንት ላይ ያገኘነው? 2d ነው። እዚህ ጋር ያገኘነው twice of d ነው። d ሲካፈል ቶታል ታይማችን ደግሞ እዚህ ጋር ያገኘነው ማለት ነው d into b1 plus b2 divided by b1 b2 d into b1 plus b2 divided by b1 times b2 ነው። እቺ b1 b2 ወደ ላይ ትወጣለች። d በd ይጣፋልኛል። d በd ስለሚጣፋልኝ ይሄ በዚህ ይጣፋል። እቺ b1 b2 ወደ ላይ ትወጣለች። ስለዚህ b average is equal to 2 አለችኝ እንዳለች ትሆንና እቺ b1 b2 ወደ ላይ ስለምትወጣ b1 b2 ሲካፈል b1 plus b2 አሁን ሰብስቲዩት ማድረግ ነው። ምንም ከዚህ በኋላ ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? b average is equal to 2 times b1 ስንት ነው? b1 እዚህ ጋር ወደ ኪሎ ሜትር ፐር አወር ስለቀየረን 72 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው። 72 ኪሎ ሜትር ፐር አወር b2 ስንት ነው? 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ሲካፈል b1 plus b2 72 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ፕላስ 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ስንት ይሆናል? እዚህ ኳቱ 2 ሲባዛ በ72 ሲባዛ በ36 አድርገን ሲካፈል 72 ሲደመር 36 ማለት 26 8 73 10 108 እሺ በ2 1 በ2 54 ይሆናል። በ9 6 በ9 4 ይሆናል። በ2 3 በ2 2 ይሆናል። በ3 1 በ3 24 4 ሲባዛ 2 48 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ይሆናል ማለት ነው። አቨሬጅ ስፒዳችን 48 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ማለት ነው ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ምንድነው እናንተ እንትን ማድረግ ነው ያለባችሁ። ጥያቄውን መጀመሪያ መረዳት ነው። ከዛ ጥያቄውን ከተረዳችሁ የሰጣችሁን ጊቭን ማውጣት ነው። ከዛ ምንድነው የተጠየቀው የሚለው ነገር ማወቅ ነው። የሰጣችሁን ካወቃችሁ እና ምን እንደተጠየቀ ደግሞ ካወቃችሁ የትኛውን ኢኩዌሽን መጠቀም እንዳለባችሁ ከተረዳችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር
የመጀመሪያው ኮንስታንት ሞሽን ነው፣ ሁለተኛው ኮንስታንት ሞሽን ነው። ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጋር ሲደርስ ግን አቨሬጅ ስፒዱ ስንት ነው ስትባሉ የተለያየ አቨሬጅ ስፒድ ስላላቸው የመጀመሪያውን ፓርት ሲሄድ በሆነ ስፒድ ነው፣ ሁለተኛውን ደግሞ ሲሄድ በሌላ ስፒድ ነው። ስለዚህ በተለያየ ስፒድ ስለሚሄድ አቨሬጅ ስፒዱን ለመፈለግ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ቶታል ዲስታንሱን እና ቶታል ታይሙን ማግኘት ነው። ቶታል ዲስታንሱን ታገኛላችሁ፣ ቶታል ታይሙን ታገኛላችሁ። ይሄንን ካገኛችሁ አለቀ። ሌላው አፕላይ ማድረግ ነው ዜሮ ሞሽኖችን ማለት ነው። ስለዚህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ በተሻለ ኳሊቲ በተሻለ ጥራት እንድንመጣ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ እናንተም ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ስታደርጉ ተደራሽነታችሁም ለሌሎች ተማሪዎች ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል ሌሎች ጓደኞቻችሁ ጋር እንዲደርስ ይሆናል፣ በሌላ በኩል ደግሞ እኛ በተሻለ ኳሊቲ በተሻለ ጥራት እንድንመጣ ታግዙናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቻናላችንን ኢትዮ-ሀሁ ቲዩቶሪያል የሚለውን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሌሎች ጥያቄዎች ብዙ የኢንትራንስ ጥያቄዎችን መስራት እንችላለን። ዋናው ምንድነው እናንተን የተሻለ ውጤት ማምጣት እንድታመጡ ነው። የተሻለ ውጤት እንድታመጡ ደግሞ የቅድ እንትን አይደለም። ስለዚህ የተወሰኑ ጥያቄዎች ምንድነው እሱ ልትጠየቁ የምትችሏቸውን ነገሮች ማለት ነው ከኢንትራንስ ላይ ኢንትራንስን መሰረት ያደረጉ ጥያቄዎችን እያመጣን ነው እዚህ ጋር የምናሳያቸው የምናቀርብላችሁ። ኔክስት ዳይናሚክስ ኦፍ ፓርቲክልስ ላይ ምን ይመስላሉ የሚለውን እያየን እንሄዳለን። ኮሜንት ላይ የምትፈልጓቸውን ጥያቄዎች የምትፈልጓቸውን ፓርቶች እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ፓርት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዛ መሰረት ልንዘጋጅና ልናቀርብላችሁ እንችላለን። ለምሳሌ ፕሮፐርቲ ኦፍ በልክ ማተር የሚል ደርሶኝ ነበረ። ያው ከመጀመሪያ ጀምሬ እየሄድኩኝ ስለሆነ ምናልባት እዛ ጋር ስኔ ወደ በኋላ ላይ እንሰራለን በሚል ነው። እንደዚህ አይነት እንትን ካላችሁ የሁላችሁንም የአብዛኞቻችሁን አይዲያ ከወሰድኩኝ በኋላ በምትፈልጉበት ቦታ ላይ ክፍተት አለብን የምትሉበት ቦታ ላይ ጥያቄዎችን መስራት እንችላለን። ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። እዛ ላይ ግን ያው እንደነገርኳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። ቴንክ ዩ